सत श्री अकाल जी। जी के पंजाबी कहानियां चैनल विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। लैके आए जी एक होर तुहाडे लई नवीं कहानी। मैं अपने पति तो जान छुड़ाउण लई रात नूं हर रोज़ दर्द दा बहाना बना के सौ जांदी सी। मेरा पति भी उदास हो के सौ जांदा सी। आखिर उसदे भी जज्बात सन। आखिर वो एक मर्द सी। कदों तक वो मैनूं बर्दाश्त करदा। एक दिन मैं अपने पति नूं कहा कि तुसीं मैनूं अपनी गली दे विच एक मौलवी साहिब आया होया ਉਹ ਤਵੀਤ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ मैं आया ਤਾਂ मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब सी। मेरी माँ भी बहुत परेशान सी। मैं फटाफट अपनी गड्डी कड्ढी ते मेरी माँ मेरी पत्नी नूं गड्डी कोल लै आई सी ते असीं पूजा नूं मौलवी कोल लै गए। मौलवी साहब जवान ते शहर दे मन्ने प्रमन्ने मौलवी सी। उन्हां कोल जो भी किसी बीमारी लई अपनी आउंदा तां अपनी बीमारी तो राहत मिलदी सी। मेरी पत्नी का मामला भी कुछ इस तरह का ही सी। हर वीरवार पूजा नूं मौलवी कोल लैके जाना पैंदा सी। हफ्ते दे बाकी दिन तां आराम नाल निकल जांदे सी। बस मैं यही सोच के चुप हो जांदा सी। मैं ते मेरी माँ ने पूजा नूं मौलवी दी मस्जिद विच लैके गए ते मौलवी साहब अगे एक कमरे विच बैठे सन। मैं पूजा नूं मौलवी साहब कोल छड्ड के आप बाहर आके बैठ गया। जद पूजा मौलवी साहब कोल जांदी तां उसनूं अद्धा घंटा लग जांदा सी ते मौलवी साहब पूजा दे दम करदे अते उसनूं भभूति दे के बाहर भेज दिंदे। जदों पूजा बाहर आउंदी तां ओह बहुत ज़्यादा खुश हुंदी। उसदी सेहत विच सुधार हुंदा सी। पर अज पूजा नूं अंदर गई नूं अद्धे घंटे तो उपर टाइम हो गया सी पर वह अजे तक बाहर नहीं सी आई। फिर मैं आप ही उठ के जदों मौलवी साहब की मस्जिद के अंदर गया तां अगों मैनूं पूजा के कदमां की आवाज़ सुनाई दित्ती। उसकी सेहत विच सुधार सी पर वह कुछ घबराई हुई सी। मैनूं भी कुछ समझ ना आई। मेरी माँ ने मैनूं कहा कि इसका कोई आपां पक्का हल लभना पवेगा। जेकर कल नूं मौलवी साहब ना होए तां आपां की करांगे। सारी जिंदगी तां आपां इस धागे तवीतां दे विच पै के डेरे मस्जिदां दे चक्कर कढ़दे तां नहीं रह जावांगे। फिर मेरी माँ ने कहा कि तू आप ही मौलवी साहब नाल गल कर, उसका पक्का इलाज करना अते कोई उसनूं पक्का तवीज़ देण। पहलां तां मैं सोचा कि मौलवी साहब नाल गल करां। फिर मैं कहा चलो देखा जाएगा जो अगले वीरवार होवेगा। 6 दिन फिर लंघ के जदों वीरवार आया तां पूजा की हालत फिर उस तरह हो गई। जदों मैं पूजा नूं उस मौलवी साहब कोलों लैके गया तां मस्जिद विच मौलवी साहब नहीं सन। उन्हां दी जगह ते कोई अधखड़ उम्र दा मौलवी फिर मैं पूजा नूं अंदर जाण दा कह दित्ता। काफी सियाणे अंदर चली गई। उसदी मैं नहीं जानदा सी कि उस मौलवी साहब कोल मेरी पत्नी दा बाहर आई तां उसदी हालत विच काफी सुधार सी पर वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई सी। उसकी सेहत तां पहलां नालों काफ़ी ठीक सी पर उसके चेहरे उपर डर साफ दिखाई दे रहा सी। पूजा अजे मेरे कोल आके रुकी सी ते उसदे पिछों मौलवी साहब भी बाहर आ गए। उन्होंने सानू दुआ सलाम बुलाई अते फिर सानू पुछया कि तुसी किवें हो। तां मेरी माँ ने कहा कि ये मौलवी साहब मेरी नौं दा कोई पक्का इलाज दसो। पहलां भी इस तरह हर वीरवार नूं मेरी नौं दी हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर सानू मौलवी साहब को लैके आउणा पैंदा सी। जदों माँ ने यह गल कही तां मौलवी साहब ने कहा तुहानू घबराउण दी कोई लोड़ नहीं। तुहानू 3 रातां अते 3 दिनां दा मंत्र जाप करना पवेगा पर इस दे विच बहुत ज़्यादा सावधानी वरतनी होवेगी। जेकर भी कोई गलती हो गई तां उसका बहुत वड्डा नुकसान हो सकता है कि तुहानू कुछ समान भी लैके आउणा पवेगा। जदों माँ ने मौलवी साहब की यह गल सुनी तां वह घबरा गई ते कहन लगी कि जेकर तुसीं भी आप ही कर दिओ असीं इसकी सारी कीमत तुहानू अदा कर देवांगे पर इस दे लई तुहानू अपने
ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਦਿਨ ਅਤੇ 3 ਰਾਤਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਜਾ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਦਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨ ਦਾ ਸਾਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਨੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਾਇਆ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਰ ਪੂਜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੂਜਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਦੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਜਾ ਦੀ ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਆ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਭਿੱਜ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਮਸਜਿਦ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸੁੰਨਸਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੂਸਰੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕਮਰੇ ਦਾ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਗੇਟ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਚਾਦਰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗੀਠੀ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੂਜਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੂਜਾ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ? ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਦੱਸ ਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਮੈਨੂੰ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗੀਠੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਲ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗੇਟ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਜੋ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ। 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਖੜਾ ਸੀ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ। ਲੋਕ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੁੱਟਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕੋਨਾ-ਕੋਨਾ ਛਾਣ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਜੋ ਗੇਟ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਚਾਦਰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਪੂਜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਈ। ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਪੂਜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਨਾ ਜਗਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਪੀਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਦ ਚੱਲਣ ਔਰਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਜੋ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਮੌਲਵੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਵਾਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵੀਰਵਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਮੌਲਵੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਚਲਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁੱਲੀਆਂ। ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸ
ਰਾਤ ਉਸ ਬੁੱਢੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਸੂਮ ਚਿਹਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਨਕਾਬ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।